جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله Waalaikumsalam. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Bun, tahu nggak aku bikin kandang apa, Bun? Nggak tahu kandang apa? Kandang kucing. Kandang kucing. Buat punya kucing kecil gitu rasanya. Itu besar kucingnya. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر Baik, kita mulai saja. Ya. Sudah hadir semuanya ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa Allah melimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul virtual, yaitu dalam rangka training rumpun RA dengan tema Temukan Diri. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Yang saya hormati guru kita semuanya, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, dan yang saya hormati Pak Bait Qurani, dan yang saya hormati dan banggakan guru-guru Bait Qurani. Baik, langsung saja sebelum memulai acaranya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum memulai ke acara intinya, kita cek dulu semangat para mujahidah-mujahidah. Mujahidah-mujahidah, para guru bait Qur'ani, Allahu Akbar. Seperti itu ya Ustaz semua. Mujahidah-mujahidah, para guru bait Qur'ani, Ini Allahu Akbar. Ya, satu kali lagi. Mujahidah-mujahidah, Guru-guru baik Qur'ani, Allahu Akbar. Mujahidah-mujahidahnya para calon ulama besar, semangat terus, semoga ilmunya berkah dan semoga Allah dan Allah melindungi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah semuanya, selanjutnya adalah penyampaian materi yang kita tunggu insyaallah dari guru kita semuanya, yaitu Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, selaku pengasuh Pondok Bait Qur'ani, dan saya serahkan kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Disilahkan Ustazah. Alhamdulillah. Roya pakai kerudung. Pakai kerudung nanti kelihatan malu. Kan Ustaz. Diingat dong. Senantiasa kokoh, istiqomah, menghadapi segala Suaranya kecil ya? salawat beriring salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya kenceng belum? Kecil Ustazah. Kecil banget. Yang lain kenceng nggak? Kecil, Ustazah. Masih Kecil dibilang. Kecil. Kecil banget ya? Iya, Bu. Harus pakai speaker kali ya? Mic ya? Abdullah. Dul. Abdullah. Bentar ya. Abdullah. Semua, Ana berharap Ustazah juga dalam kondisi sehat semua. Ente jangan kemana-mana, selalu aja dulu. Suaranya kenceng nggak? Sudah kencang Ustazah. Baru kedengaran. Alhamdulillah jelas, Bu. Ya, kita harus pakai begini. Abdul, pintunya tutup, Dul. Sebelumnya, nanti interupsi dan lain-lain via chat aja ya. Kalau via lisan gitu, Ana lagi ngomong, Ana lupa mau ngomong apa. Ya, paham ya? Oke. Alhamdulillah kemarin Ana kedatangan beberapa tamu spesial ke pondok ya. Bu Rida, Bu Uus, ya. Bu Restu. Senang sekali bisa ngobrol banyak, sharing banyak. Sebetulnya kangen semua kepada ustazah semuanya. Namun apa hendak dikata, kondisi sekarang memang menghendaki kita untuk berdakwah dengan cara ini, ya.
Yang pertama adalah Ana ingin menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menemukan diri kita, ya. Pada 2 minggu yang lalu, Ana sudah ngebahas bagaimana kita menemukan potensi diri, ya. Jadi potensi diri apa? Potensi diri positif, ya, kekuatan diri, ya, yang positif pada diri kita. Apa itu guru hebat? Apa itu indikator-indikator guru ulama besar, ya? Apa itu pengambilan sikap yang benar? Apa itu fokus terhadap amal soleh? Ana minta penemuan potensi positif pada diri guru itu ditemukan ya di mutabaah 1 minggu 1 kali. Jangan manual, bikinlah Google Form ya. Nah, dibikin Google Form mutabaah ya, kekuatan positif pada diri guru atau kita kasih tema guru hebat. Ana mau evaluasi dulu per Kepsek, Bu Eli ya, Bu Eli, udah belum Bu Eli mutabaah gurunya mingguan udah berjalan belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Bu Rida? Kalau Google Form belum Bu, tapi secara personal insya Allah sudah kami lakukan. Jadi Tapi saya ya. yang formal ya, Ya. Bu Rida mingguan. Jadi Baik. nanti Bu Rida sebagai Kepsek tinggal Google Form-nya aja. Ya, Baik, nanti baik insya Allah. dari situ kan di-share dengan track dia, ya. Jadi nggak capek ngetik lagi. Jadi nggak manual dia. Ya, baik Bu, insya Allah. Dari BH sudah, Ar-Rahman. Bu Restu ada? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Tapi masih manual. Insya Allah untuk pekan ini saya coba pakai Google Form. Ya. Kepsek dari mana lagi ya? Ciputat. Alhamdulillah sudah, Ustazah. Sudah. Tapi masih secara manual. Ya. Pakai Google Form paham ya? Ya, insya Allah. Ya, oke. Kepsek dari mana lagi nih? Mbak En. Mbak En. Belum itu. Belum ya? Belum. Ya, belum. Nah, tapi Google Form bisa ya Mbak En? Gambar nggak? Bisa nggak bikinnya? Tolong nanti dipelajari, Bu. Ya. Ya, nanti tolong dibantu ya, yang dari Ciputat ya. Mbak En tolong dikontak, tolong diarahkan Bu Reni ada ya? Bu Reni Ciputat ya? Ya. Nanti Mbak En Ciputatnya yang aktif, Ciputat muda ya, dari Mbak En. Jadi nanti Mbak En dibimbing cara bikin Google Form. Nah, itu meringankan Kepsek, karena Kepsek tinggal cukup kirim itu aja. Ya, terus operasionalnya seperti apa dijelaskan. Banda Aceh, KB TK Banda Aceh, PAUD-nya gimana? Hadir, Bu. Ya, TK ini. Gimana? Zatia, udah Untuk Google Form-nya sudah dibuat. Yang satu yang untuk guru hebat itu, dua lagi belum. Ya, itu harus sudah semuanya itu, ya, karena penilaiannya itu Ya, langsung, ya, oke. Siapa lagi? Untuk yang PAUD, Siti, Ustazah Siti, ada nggak Ustazah Siti? Untuk saat ini KB PAUD dengan TK digabung, Bu Nurul. Oh ya, baik. Ya, manajemen gurunya gabung ya? Ya, gabung. Oke, baik. Ya, Nah, alhamdulillah ya. Jadi hampir 95% tuh udah semua ya.
melaksanakan. Nah, jadi kita lanjut, temukan diri kita, ya. Sekarang semua Punurul minta ya keluarkan pulpen. Angkat pulpennya gini. Pulpennya ya. Pulpen aja. Belum buku. Sekarang angkat pulpen dan buku. Pulpen dan suaranya ya. Suaranya nggak kecil. Kedengaran. Ya. Sudah. Pulpen dan buku diangkat. Udah? Sudah. Suaranya jelas nggak? Jelas. Pulpen dan ya, pulpen dan buku diangkat. Ya. Sekarang ya Ustazah semuanya, Bu Nurul tanya, siapa yang mencatat kita, amal kita setiap hari siapa? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Ibun Atid. Malaikat rakib. Suaranya. Atid. Itu yang mencatat itu. Nah, Ustazah belum pernah tahu ya catatan Ustazah apa? Udah tahu belum? Ada nggak yang udah tahu catatannya tiap hari apa? Rugilah kita akan menangis nanti, akan tersungkur kita, akan tak dapat kita melihat Allah kalau kita tidak pernah tahu catatan dari Rakib Atid itu. Rugi kita akan menangis. Qalu law kunna nasma'u aw kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu saya mendengar ambil kunyit dikasih pakai kunyit ini belang nggak? Belang kok enggak? Orang soleh mengikuti apa kata Allah wa Rasul, mungkin saya tidak akan pernah di neraka sa'ir ini. Penyesalan itu penyesalan ahli neraka. Dia menyesal sekali. Karena apa? Karena dia baru tahu betapa banyak amal buruknya ketika di hari persidangan. Dia baru tahu ternyata dia tak layak untuk menatap wajah Allah yang mulia. Apakah kita mau? Tentang diri kita, tentang dosa kita itu, baru kita ketahui, ya, setelah waktunya kita harus menatap wajah Allah. Mau nggak? Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kalau kita ingin bisa menatap wajah Allah yang mulia, yang menciptakan jagat raya ini, ada caranya. Ada manajemen dirinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, catat ya. Yang pertama adalah pastikan diri kita 1 hari 1 malam tak berdosa. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Al-insanu mahanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa, Bu Nurul. Bagaimana kita tidak berdosa 24 jam? Nah, kita akan kaji. Jadi berupaya dalam 1 hari 1 malam kita tidak berdosa. Kalau sudah tiap hari kita memastikan diri dalam 1 hari 1 malam kita tidak berdosa, maka sampai akhir hayat kita akan melakukan itu. Insya Allah. Ketika sakarat kita, itu sakarat yang baik. Dicabut pelan oleh malaikat.
Sebagaimana Allah gambarkan bagaimana pencabutan nyawanya orang-orang yang soleh. Jangankan kita, Bu. Rasulullah pun sakit ya Jibril. Bagaimana kita? Kalau pencabutannya udah lembut, dipastikan kita dikubur tak ada siksa. Kalau dikubur tak ada siksa, maka berbangkit pun cepat. Kalau berbangkit cepat, dipastikan perjalanan ke mahsyar pun cepat. Kalau perjalanan ke mahsyarnya cepat, bisa dipastikan timbangannya banyak amal baiknya. Kalau sudah banyak amal baiknya, maka dipastikan kita bisa menatap wajah Allah. Jadi kuncinya di mana tadi? Kunci awalnya di mana? Pastikan satu hari, satu malam kita tak berdosa. Buat kita yang pemula, yang tak bisa sulit menemukan dosa, ambil pulpen, ambil kertas. Ini juga saya lakukan kepada para santri, kepada anak-anak saya. Saya lakukan ini. Ambil pulpen, ambil kertas. Setiap malam kita tulis menjelang tidur. Kita tulis. Kita pikirkan satu hari, satu malam itu kita melakukan dosa apa. Pada suami kita merenung. Oh, kalau ada, kita tulis di sana. Kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada suami. Kepada suami. Kepada anak. Kita berdosa nggak kepada anak? Zolim nggak kita kepada anak? Durhaka nggak kita kepada anak? Tulis di situ. Tadi pertama kepada siapa? Suami. Kepada siapa lagi? Anak. Ketiga kepada siapa lagi? Kepada manusia. Tulis. Ada nggak dosa? Dosa apa hari ini? Menggunjing apa enggak? Keempat ke orang tua. Nanti urut-urutannya diurut aja ya. Keempat ke orang tua. Ada nggak dosa kita ke orang tua? Kelima. Ada nggak dosa kita? Ya. Dosa kepada Allah. Dalam ibadah, kita meninggalkan nggak ibadah fardu individu kita? Berdosa nggak kita kepada Allah? Secara pribadi. Nah, itu dilihat setiap hari. Kalau ada, beristighfar. Mohon ampun ya Rob, ampuni dosaku ya Rob. Aku tak kuat dalam nerakamu ya Rob. Tuh langkahnya. Kalau ditemui ada dosa, langkahnya apa yang pertama? Beristighfar. Yang kedua, bertaubat. Bertaubat itu maksudnya bukan ngomong aja. Tapi ngomong dan perbuatan tidak akan diulangi lagi sampai mati. Nah, gitu. Itu baru dosa kita dihapuskan. Kalau diulangi lagi, berarti dosa yang pernah dibuat itu nggak jadi dihapuskan. Belum bertaubat. Maksudnya nggak mengulangi lagi, betul-betul berazam nggak mengulangi lagi sampai mati. Nah, baru dosanya. Itu bersungguh-sungguh ditulis. Nah, ini Ustazah Bait Qurani lakukan setiap hari. Punya buku, punya, dicatat. Dicatat buku seminggu sekali tuh buku dilaporkan ke Kepsek. Nanti saya akan berdiskusi sama Bu Nunung Google Form-nya kayak mana Bu kalau ininya seperti ini. Jadi kalau Google Form kan tinggal diisi deskriptif, jadi bisa bulanan langsung dia. Jadi pencatatannya nggak manual. Berat, lebih baik berat kita. Mana beratnya kita menulis, tak cukup. Waktu itu 1 jam itu terlalu lama. 10 menit terlalu lama, paling 5 menit kita
Luangkan waktu dalam sehari 5 menit. Menghitung diri kita. Temukan diri kita. Paham ya, Ustazah ya? Itu lakukan. Setiap hari itu dilakukan. Dilihat kesalahan hari Senin itu berazam tidak diulang lagi di hari Selasa. Kesalahan di hari Selasa tidak diulang lagi di hari Rabu. Bukan mencari kesalahan baru, bukan. Diupayakan tidak diulang dan tidak menambah kesalahan baru. Nah, nanti di situ ya akan keluarlah karakter buruk kita itu apa. Ya, karakter buruk yang selalu, perbuatan buruk yang selalu kita ulang-ulang itu apa. Nanti kelihatan di sana. Misalnya apa? Sudah senang melakukan dosa apa kita? Sudah bangga melakukan dosa apa? Na'udzubillah min dzalik. Nanti akan terlihat tuh kita. Kita ini orang yang punya gangguan kepribadian enggak? Ya, punya enggak kita ini gangguan kepribadian? Nyakitin suami itu udah seneng. Enggak bisa kalau enggak nyakitin tuh enggak bisa. Bisa nyakitin dengan lisan, bisa nyakitin dengan sikap. Terus bangga, nyakitin itu bangga. Tidak merasa yang berdosa itu bukan dia, tapi suami yang berdosa itu. Nah ini sebuah gangguan, namanya fasik. Dan ini orang harus betul-betul bisa diterapi. Makanya udah dapat share semua dari Bu Nurul ya. Ustazah. Sekarang sengaja Bu Nurul buka ya konsultasi kepribadian. Karena apa di sana? Bu Nurul ingin secara profesional mendampingi keluarga besar Bait Qur'ani. Nah, di sana ada value-nya, ada nilainya sengaja. Kalau enggak bernilai itu dianggap remeh. Enggak bernilai. Selama ini kan enggak ada. Jarang sekali. Guru-guru, baik guru-guru, wali murid, bahkan murid itu, santri. Kalau Bu Nurul bimbing itu bukan merasa apa ya, merasa mendapatkan sesuatu gitu. Coba bayangkan kalau bimbing, kalau konsultasi kepada profesional, itu bayarnya berapa? 250 sampai 450. Ya kan? Nah, ini ya Ustazah sekalian, permasalahan ini orang yang mempunyai gangguan kepribadian itu butuh dibimbing, butuh untuk diarahkan. Nah, makanya di sini Bu Nurul serius, ya serius. Jangan sampai kita semua, termasuk saya, itu nanti malu di hadapan Allah. Banyak dosanya. Melakukan sesuatu dosa dan kita bangga melakukannya. Dan kita tidak tahu kalau itu dosa. Ya. Nah, ini nanti Ustazah Kepsek, ya, Ustazah semuanya akan diterapkan juga ke para santri, ke seluruh siswa, termasuk siswa TK. Ada penilaian harian, akan disiapkan nanti formnya. Nah, agar tidak susah, nanti formnya berbasis digital. Jadi orang tua bisa ngisi hariannya lewat Google Form, ya, seperti itu. Nah, sampai di sini, sampai materi di sini, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dipersilakan kepada Ustazah semuanya yang mau bertanya. Ana Bu, afwan.
Ya, silakan Bu. Silakan. Ya, afwan Bu Nurul, untuk proses mutabaah ini kepada seluruh guru dan staf ini juga di resume-nya tiap pekan juga ya Bu ya, afwan. Iya, tiap Dikirimkan pekan. kepada afwan. Iya, Baik, cukup Bu. tiap pekan. Syukran Bu. Cukup. Ya. Ya, afwan Bu. Nanti kalau apa namanya? Kalau yang mutabaah yang harian ya menemukan diri harian ini, nanti saya lagi mau konsultasi ke Bu Nunung, saya minta apa namanya? Kalau mungkin tergambar capsek di sini ya. Jadi Google Form itu yang bisa diisi harian Bu Eli. Ya, nanti sehingga capsek bisa rekap sendiri, bisa lihat per minggu juga kan bisa dilihat ya. Nah, jadi dia cukup mengisi di sana, capsek sudah bisa rekap. Dan nanti yang mengerti IT itu udah paham. Yang paham maksud saya capsek, tolong angkat tangan begini. Insya Allah. Bu Eli bisa ya, Bu Rida. Bu Reni bisa Bu Reni timnya bisa ya. Reni Ciputat bisa, oke. Bu Rida mana ya? Bu Restu Ya, Bu. bisa. Bu Insya Restu Allah. dulu. Bu Rida. Bu, ya. Ya, Bu. Ya, Bu Rida bisa, Bu, ke gambar, Bu. Insya Allah cuman ini aja Bu, saya untuk apa? Untuk formatnya yang harian itu berarti tiap hari sama ya formatnya ya. Kita buat apa? Iya. Seperti itu dan tiap hari gitu. Jadi tiap hari nanti isi Google Form seperti itu ya Bu. Saya pikir tadi awalnya itu dicatat ini apa? Dicatat manual di buku. Jadi nanti dilihat. Ternyata kalau manual nanti apa namanya? Ya agak repot capsek kontrolnya ya. Ya, tapi itu nanti opsional nggak Bu? Pilihan gitu, seperti pilihan. Misalkan hari ini dosa-dosa apa yang dikerjakan, misalkan apa? Misalkan dalam hal yang beribadah. hari ini gitu kan ya? Ya, jadi nanti ada optionnya A, B, C, D gitu. Iya atau tidak gitu. Itu aja. Bukan ya atau tidak. Jadi dia isi aja. Oh, isian. Ya, adakah dosa yang dilakukan hari ini? Nah, dia tulis di situ. Saya coba bikin dulu aja nanti ya Bu. Nanti saya liatin dulu aja. Baik. Sesuai nggak yang dimaksudkan? Ya, baik. Afwan Ustazah, mau tanya ini mengenai Google Form itu kan setahu saya itu cuma bisa sekali pengisian gitu. Jadi mungkin setiap hari harus kita buat untuk ibadah hariannya gitu ya. Maksudnya sekali ya itu setiap ya. hari bikin, jadi untuk satu orang tuh satu link satu orang. Nggak sulit gitu. kan bikin per hari nggak sulit capsek atau ada nanti petugasnya. Gimana? Kalau di rumah masih saya pribadi apa soalnya. mau pakai buku? Jadi buku manual. Kalau untuk pekanan mungkin bisa, tapi untuk harian pakai manual boleh ya Ustazah? Nah, berarti kalau begitu ya manual aja. Kalau memang Bu Restu katanya mau manual ya manual aja. Penilaiannya nggak boleh nggak tiap hari, harus tiap hari dia harus mengetahui kesalahan dia tiap hari. Karena kita kan ingin memastikan diri kita tidak berdosa dalam sehari semalam. Insya Allah dicoba dulu yang hari. Iya, dicoba dulu aja ya. Nanti sampai berikut ya. Ya. Lain dari kepala sekolah lain atau para guru silakan ingin bertanya. Saya Bu. Iya Mbak. Kategori ini Bu kan kita nanti lembaran jawaban itu kan untuk diselesaikan masalahnya ya Bu. Berarti kan nanti kalau kategori yang umum itu kan nggak bisa dilihat ya. Kalau misalnya dikelompokkan, misalnya kesalahan terhadap diri sendiri gitu ya, artinya tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, mungkin terkait dengan masalah ibadah ya Bu ya, masalah pakaian, gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau yang ke suami ke orang lain itu kan masalah interaksi ya Bu.
Bisa jadi Iya. dalam masalah gitu ya Bu. Iya. Kalau atau masalah rumah tangga gitu. Nah kalau Iya. misalnya yang kemarin kan Ustadz juga ngisi Bu, itu kan tentang muamalah ya Bu. Iya. Kategorinya mungkin itu misalnya Iya. kesalahan tadi gitu atau kesalahan interaksi dengan orang lain atau Iya. mungkin muamalah. Mungkin itu aja Bu. Jadi solusinya Iya. bisa per item gitu. Ya mungkin itu dari saya Bu. Iya, iya. Ini itu sifatnya bukan solusi dari Kepsek ya, Mbak En. Jadi nanti kita lihat diri kita sendiri tuh, ya kan? Berarti kan kita ada salah ya. Nah, berarti kita memanage diri kita, beristighfar kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Kalau orang tahu salahnya itu, maka dia biasanya berusaha untuk merubah dirinya untuk tidak melakukan kesalahan itu. Nah, tugas Kepsek di sana nanti, kalau dalam 1 bulan tuh orang ada kesalahan yang terus-menerus, nah dilihat ya, nah dilihat dan dikelompokkan orangnya. Ini sudah termasuk pada gangguan kepribadian atau bagaimana di interview dia. Ya, misalnya gini. Kalau sudah tiap hari ngomelin suami, kerjaannya ngomelin suami aja. Nah, itu gangguan kepribadian. Apa itu gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian itu adalah segala sikap yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Oke ya. Jadi Bu Nurul belum memperdalam secara rinci bagaimana itu kepribadian, apa itu gangguan kepribadian, bagaimana caranya terapi gangguan kepribadian, belum ya. Separuh-paruh dulu ya, biar Ustazah. Jadi tahap pertama adalah menemukan ya adakah kita kesalahan dalam 1 hari 1 malam. Kalau yang lalu kan Bu Nurul sudah memberikan sikap-sikap ideal guru. Paham ya? Nah, itu kan dilatih. Tentu di antara sikap-sikap positif yang kita punya, tentu kita juga suka melakukan kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu bisa kita minimalisir atau kita zerokan, kita kosongkan, tidak ada lagi. Itu dengan cara kita ya introspeksi diri, ya menilai diri, mengadakan kontemplasi diri, kita bermunajat kepada Allah, berazam kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Insya Allah nanti kita tergolong orang-orang yang terbebas dari dosa setiap harinya. Insya Allah. Oke. Ada lagi? Bu Nurul, saya mau nanya dong. Iya, kan boleh. Terkait dengan dosa ya. Iya. Apa namanya, kalau kita berbuat dosa, sebaiknya kan kita malu. Iya. Nah, berkaitan dengan isian yang Bu Nurul untuk sampaikan ke guru-guru, kan berarti itu di-share ya Bu ya, dalam arti kata ke kepala sekolah. Jadi misalkan kita punya dosa, sementara saya diajarkan orang tua tuh, aib kita tuh ditutupi gitu Bu. Gimana tuh Bu? Gini, kan kita punya suami, punya anak gitu. Kalau kita suami kita jelek, kan kita juga yang jelek Bu. Gini, kita kan nggak suruh menilai suami, kita suruh menilai diri kita. Ya, hadirnya nama dosanya Bu. Iya, dosa kita kan ya. Kalau ini dalam rangka muhasabah, buat orang yang sudah bisa menemukan dosanya sendiri, dia sudah malu dengan dosanya sendiri. Dia sudah bisa bermunajat kepada Allah dengan cara kemandirian dia. Itu luar biasa. Nggak apa-apa, itu makomnya. Kita sudah harus memang malu. Ini menuliskan bukan karena kita bangga. Kita minta bantu orang. Bagaimana agar kita tidak mengulangi dosa kita ini lagi. Kita minta bantu. Nah, dan saya yakin 80% guru kita belum punya kemandirian untuk menemukan dosanya.
punya kemandirian untuk memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada manusia dalam setiap harinya. Saya yakin. Nah, ranah itulah harus kita lakukan ini. Mungkin gitu ya, Bu Rita ya. Dan saya udah sampaikan ya, nanti kan Kepsek kan belajar untuk menjadi konsultan yang baik ya, untuk menjadi konsultan yang baik, hal-hal privasi, jadi nanti untuk bisa dihargai, diapakan, dan saya juga sebagai konsultan ada kode etiknya untuk itu. Paham ya? Nah, Bu Rita masih ada yang ingin disampaikan? Ya, agak berat juga ya kalau misalkan kita pasti punya sesuatu, Bu, di keluarga gitu ya. Nulis terus disampaikan ke Kepsek, kan berarti Kepsek tahu gitu. Terus Kepsek ke Bu Nurul gitu ya. Saya agak malu gitu untuk menuliskan sesuatu yang seperti itu, Bu. Ya, berarti ya. Artinya begini, Ibu tulis aja ya. Untuk yang Ibu nanti japri saya aja ya. Ibu bisa japri saya aja ya, agar kasuistik tidak mengeneral sebuah aturan. Ya, Bu Rita ya. Jadi nanti ya bisa japri saya aja. Jadi ini sifatnya kasuistik. Jadi kembali lagi ke itu, saya melihat 80% sampai 90% guru Bait Qur'ani itu belum punya kemandirian ya. Kemandirian menyelesaikan masalahnya dengan akidah, kemandirian menyelesaikan masalahnya dengan syariah. Guru Bait Qur'ani itu masih butuh didampingi, di-up terus agar menjadi pribadi yang betul-betul bisa menjadi gurunya ulama besar. Ya, oke. Yuk, ada lagi? Bu, boleh nanya, Bu? Boleh, silakan. Ya. Kalau yang tadi itu kan laporannya terkait dengan dosa-dosa ibadah, kemudian muamalah dan yang lain. Nah, kalau misalnya terkait kita sebagai guru yang memang mempunyai tugas adalah mendidik anak-anak, kemudian menyiapkan materi-materi pembelajaran. Nah, kemudian ketika misalnya ada kelalaian atau kehilafan yang kita lakukan, misalnya yang seharusnya materi kita berikan itu adalah kuantum dan yang lain-lain. Kemudian hari itu kita tidak memberikan atau memberikannya itu lewat batas. Kemudian perhatian kita terhadap anak-anak. Lewat batas itu apa maksudnya lewat batas, Ustazah Umi? Maksudnya begini, Bu. Misalnya kan harusnya jam 6 atau jam 7. Nah, terus kemudian kita nyampainya itu pagi. Disiplin, gitu. maksudnya nggak Atau disiplin ya? Mau nggak disiplin apa? Iya, terus kadang-kadang lupa, Bu. Nah, apakah ini masuk ke dalam, kalau itu kan mungkin kehilafan, tapi apa masuk nanti dalam pelaporan itu harian, Bu? Iya, termasuk. Jadi itu kan amanah dia ke muamalah tadi. Muamalah dengan manusia, hubungannya. Ya, hari ini aku, nah berarti kan dia berazam pada dirinya, tidak melalaikan amanahnya, begitu. Ya, tadi misalnya kalau wilayah Bu Rita tadi ya sangat privasi misalnya, dan beliau bisalah menyelesaikan masalahnya sendiri atau sudah ada hakimnya atau apa gitu kan, masalah apa gitu, nggak ditulis di situ ya nggak apa-apa kan, masih hal lain kita yang perlu kita benahi, butuh bantuan orang lain ya. Ya Bu Umi ya, bisa dimasukkan di situ. Ya, tadi kan kita ulang ya, ranahnya ke Allah ya. Ada nggak salah kita ke Allah, menyangkut ibadah ya, menyangkut ibadah nanti ditulis di sana. Ke suami ada nggak ya? Ke anak kita ada nggak ya? Terus ke siapa tadi ya? Ke orang tua ya, ke orang tua. Terus kemana lagi kita? Ke pergaulan ya, pergaulan. Boleh poin ke dakwah ya. Poin dakwahnya apa? Kita lalai, apa gitu kan, kita kurang persiapan dan lain-lain. Itu bisa menjadi catatan pribadi kita. Ya. Oke. Nah, nanti kalau kita itu sudah terbiasa seperti ini Ustazah, nanti Ustazah bisa menerapkannya di rumah.
Yang kedua, Ustazah bisa menjadi konsultan buat anak-anak juga. Ini kalau guru-guru lama sudah paham ya, kayak Bu Zainab, Bu Umi ya, Bu Ustazah Aisyah yang lama berinteraksi dengan saya. Nah, itu ini udah materi yang sering saya sampaikan ya kepada para guru. Nah, ini sebuah kebijakan itu kalau tidak termanage dengan baik, walaupun baik menurut Ali bin Abi Thalib, dia akan bisa dikalahkan. Tetapi sesuatu yang buruk, kalau dimanage dengan baik, dia akan bisa menjadi sesuatu yang menang. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Ustazah Nurul. Ya, siapa ini? Bu Eti ya? Iya. Ya, silakan. Ustazah Eti. Terkadang kita melakukan sebuah dosa atau kesalahan itu tidak menyadari. Iya. Nah, dengan hal seperti itu, tetapi dosa tersebut dapat dinilai oleh orang lain. Sesama guru ya, kita lihat orang tersebut tidak merasa berbuat dosa, tapi sebenarnya dia telah melakukan sebuah dosa. Itu bagaimana? Ini masih tahapan saya adalah kita menemukan diri kita. Ya, belum nanti wilayah Kepsek menilai. Paham ya? Ya, Ustazah Eti ya. Ya. Dan nanti kita akan kalau kita menginginkan kepekahan hati yang bening, makanya ada buku hati yang bening. Hati yang bening itu kena dikit aja tuh kerasa banget kita tuh dosa, ada dosa, ya, kayak nggak tenang gitu. Terus saya itu nomor kontak saya hilang sama teman dekat saya. Ternyata lama dia cari nomor kontak saya itu lama, bertahun-tahun dia cari, bertahun-tahun. Dia cuma ngomong begini, dia mau tanya, dulu saya waktu kuliah sempat jualan kerudung. Nah, saya lupa waktu itu kata dia, Rul, saya kerudung itu kayaknya belum bayar, katanya kerudungnya. Dulu itu saya belum bayar. Nah, dia nyari, jadi takut banget dia berdosa karena dia merasa belum bayar kerudung. Kata saya, sudahlah, itu kerudung udahlah, anggap aja udah dah, anak ngasih dah gitu. Enggak mau begitu, anak mau bayar dah. Nah, kalau mau bayar udah sedekahkan aja lah. Anti bayar ke anak, nah tolong itu disedekahkan aja ke orang siapa di sana. Karena dia guru, OB di sana atau gimana. Oh iya, nah itu hati yang bening. Ya, takut banget. Dia tahu dosa dia tuh tahu. Kita kan kadang juga gitu, misalnya gini. Anak kalau sudah ngomongin anak gitu, agak kenceng dikit, anak lihat takut banget hatinya retak. Takut banget dia apa. Dan anak peluk, anak cium, itu takut kalau berdosa, kalau salah. Kalau sudah ngomongin santri gitu, nanti anak ada rasa gimana, terus anak bilang, ini tanda sayang Bu Nurul sama kalian. Nggak maksud Bu Nurul. Bu Nurul tuh hanya menggenggam kencang tangan kalian dan menariknya dengan kencang karena khawatir banget kalian jatuh. Nah, saya sebagai ungkapan, saya takut kalau kata-kata saya tadi melukai dia gitu. Nah, itu rasa kita ada kekhawatiran, rasa takut ya. Atau kita takut tuh ada harta yang kita makan itu nggak halal, ada harta orang atau apa. Kan suka ya kan kalau kita bermuamalah, jual beli atau apa ada kelebihan. Itu ada juga ustadz yang misalnya gini. Ana beli buku ke dia, terus nanti ada kelebihan harga, terus Ana bilang, udah Ustadz buat antum aja. Dia tanya tuh, maaf, uang lebih itu maksudnya apa ya? Kalau uang lebih itu karena Ana jual buku sama Ustazah, Ana tidak boleh menerimanya, Ustazah, karena Ana ini bekerja di sana, Ana sudah dapat honornya. Kalau Ustazah ngasih Ana, dalam konteks bukan buku itu, Ustazah mau bersedekah juga sama siapapun, nggak sama Ana juga Ustazah bersedekah, Ana terima Ustazah. Nah itu dia katakan begitu karena dia takut sesuatu yang haram itu menghampiri dia. Itu namanya hati yang bening. Ya, takut betul. Ya.
sama seperti misalnya tadi Bu Umi bilang, kalau udah nggak ngisi dakwah harusnya ngisi, terus kita nggak ngisi, nggak ada halangan gitu ya Bu Umi, merasa berdosa banget, merasa apa, nah kita minta maaf, minta ridho, nah itu namanya hati yang bening, dan itu masih sedikit anak kira, ya, nah itu perlu dilatih. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang refleks yang ada dalam diri manusia. Sesuatu yang refleks, yang lentur, yang seketika bisa keluar dalam diri kita. Akhlak yang mulia itu perlu riyadhah namanya. Riyadhah itu dilatih, terus dilatih. Ustazah pernah lihat kursus menari. Nah, orang pandai menari karena dia latihan menari terus. Orang pandai misalnya bermain sepak bola karena dia latihan sepak bola terus. Orang bisa hafal Al-Quran dan lancar karena dia berlatih di talaki murojaat terus. Nah, akhlak juga begitu. Kita akan bisa punya akhlak mulia kalau kita riyadhah. Di antaranya riyadhah, Ustazah sudah melalui satu tahapan riyadhah, yaitu mengenal akhlak-akhlak mulia, menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri. Nah, kalau sekarang sudah masuk kepada pengosongan, ya, proses pengosongan dosa-dosa dari dalam diri kita. Nah, kalau taklim anak ini hanya sebatas ceramah saja, anak yakin 90% ustazah tidak akan menerapkannya. Tapi kita semua sudah selalu dalam taklim kita, dalam perjumpaan kita, dalam akhir perjumpaan kita maupun di awal perjumpaan kita maupun di tengah perjumpaan kita selalu mengatakan semoga kita disatukan oleh Allah dalam surga Firdaus Allah, dan kita berharap itu bukan qaul kosong, qaul yang tanpa ruh, qaul yang tanpa harap. Nah, kita semua ingin kita semua betul-betul dapat bersatu bersama, berkumpul dalam surga Firdausnya Allah. Nah, salah satu langkahnya adalah ini. Ya, oke. Silakan, ada lagi? Bunda. Ya, silakan. Kan ini apa? Tadi kan amal buruknya istilahnya dilaporkan gitu ya. 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 Terus Bu Eno kan pernah itu baca buku Imam Al-Ghazali yang tentang taubat. Iya. Nah, itu di situ kan Allah menyimpan aibnya manusia dan nggak ingin makhluk lain mengetahuinya gitu. Iya, betul. Terus di situ Allah membenci orang yang menceritakan aibnya, maksudnya kalau di malam hari dia berdosa, di siang hari dia menceritakan, itu gambarannya di situ Allah nggak suka gitu. Nah, ya, kalau kita menuliskan ini kategori menceritakan atau enggak, Bunda? Enggak, ini dalam rangka kita berteman karena Allah. Misalnya gini ya, misalnya saya berteman sama Bu Enap. Bu Enap, saya ini ada salah ini Bu Enap. Saya ini begini masalah saya Bu Enap. Oh itu Bunda, caranya ini diginiin loh Bunda, diginiin loh Bunda. Itu ya, itu skala kalau konsultasi namanya face to face ya, individual. Nah, ini saya lagi mengajarkan ibu-ibu punya kemampuan untuk menjadi pengemban dakwah yang punya solusi buat diri sendiri dan solusi buat orang lain. Paham ya? Ya. Paham nggak? Ya, ya. Jadi nanti ini saya lagi mengajarkan al-ilmu bil amal. Ya, ilmu langsung diterapkan untuk diri kita dulu, kepada anak, kepada santri, kepada wali murid. Paham ya? Ya, paham insyaallah ya. Ya, itu maksud saya. Nanti alur kalau ada orang datang sama kita, kan kita tanya, nah masalahnya apa Bu? Ininya apa? Oh anak saya begini-begini. Nah sekarang Ibu tuliskan, ya salah anak Ibu tuh apa? Sering nggak saya bilang? Ya, sering kan dalam training-training ya, tuliskan semua salah anak Ibu, nanti ambil yang paling atas dulu kita treatment, itu sudah masuk kepada ya
solusi kepada pemberian terapi gangguan kepribadian. Paham ya? Sekarang masih penemuan, ya, penemuan diri kita dulu sekarang. Paham ya, Ustazah ya? Ya, insya Allah. Ya, oke, ya. Bisa saja Ustazah yang tulis di situ, yang umum-umum Ustazah tulis ya, yang spesifik Ustazah nggak usah tulis, misalnya kan, Ana masih sering lupa sholat misalnya, kan nanti dibantukan, ya enak kita, maksudnya enak kita ketahuan dosa kita, biar dibantukan sama orang lain, ya. Nanti awalnya gini akan muncul. Malu Ana ditulis di situ ya. Nah, ada upaya lah dia untuk untuk lebih baik paling tidak ya. Itu ya Bu Enap. Ya, makasih Bunda. Ya, nanti kalau sudah ke depannya ya nggak perlu lagi lah. Pak Bu Nurul kan sudah nggak usah, nggak lagi kita lihat gitu kan. Nah, hal-hal yang besar Ustazah harusnya sudah bisa menemukan sendiri, melakukan pertaubatan sendiri, perubahan sendiri ya. Ustazah ya. Oke, ya. Lagi ada di chat Ustazah. Oh, ada di chat. Ya. Dari Ustazah Ella, Assalamualaikum. Afwan Ustazah, jika tidak diizinkan oleh suami, bagaimana Ustazah? Karena pasti menyangkut aib keluarga juga. Afwan sebelumnya Ustazah. Iya Kak, karena bilang tadi tulis aja yang umum-umum. Begini, nah ini pertanyaan saya. Ternyata kalau ada aib, saya harus bertanya, ada apa dengan guru saya? Ada apa dengan SDM saya? Berarti betul 90% guru saya ini belum terikat hukum Allah. Karena ada suatu dosa besar dalam diri dia. Kalau ada sesuatu yang orang lain takut dia ketahui, berarti diri kita ini ada dosa. Iya kan? Itu menjadi catatan buat saya. Ya, ini tim dakwah, bagaimana kita akan melahirkan para ulama besar. Kalau kita setiap hari berhamburan dosa besar sama suami, dosa besar sama apa, ya, kita akan terjerumus pada sesuatu jurang, terus masuk, terus terperosok begitu. Nah, akhirnya kan dengan begini Ustazah kan dengan training saya begini Ustazah udah tahu, wah saya ada dosa yang saya malu tulis di situ. Berarti yang malu tulis di situ Ustazah selesaikan sendiri dan tidak mengulanginya lagi. Tidak usah ditulis di sana. Ustazah nggak usah tulis di sana, tapi Ustazah tidak mengulanginya lagi, memanage-nya sendiri. Tulis yang umum-umum saja di sana. Paham ya? Oke, ada lagi? Ingat ya, ini nggak ada konteksnya dengan suami ya. Kesalahan tentu nanti pasti suami akan bahagia kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya kan saya suka marahin suami begitu. Berarti kan kita akan dibantu untuk tidak marahin suami lagi. Terus marahnya suami di mana? Ya kan? Saya suka nggak ngurus suami, misalnya gitu ya. Berarti kan kita berjanji untuk mengurus suami dengan baik. Terus marahnya suami di mana? Aibnya. Gini nulis, saya masih riba gitu ya. Halu kali atau gimana? Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Jadi intinya begitu tadi ya. Oke. Sudah terjawab belum Ibu? Siapa yang bertanya tadi? Ustazah Ella. Ustazah Ella. Mana Ustazah Ella? Sudah terjawab belum Ustazah? Insya Allah Ustazah. Iya, sudah baik. Ya. Ada lagi? Ana Ustazah. Ya, Ana siapa ya? Saya belum muncul. Saya Sinta. Oh ya, Ustazah. baik. Makan. Nah.
Bagaimana tata cara sholat taubat itu? Sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat ini ikhtilaf. Ada yang memang menganjurkan untuk sholat taubat, ada yang nggak perlu, cukup istighfar aja, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Ya. Ada lagi? Bu Nurul. Ya, Bu Rida, silakan. Ya. Bu, untuk treatment ini ada ininya nggak, Bu? Jangka waktunya berapa lama gitu, misalkan untuk tahap awal ini? Ini akan kita bakukan di Bait Qur'ani. Agar apa? Bisa kontrol diri Bait Qur'ani. Ustazah bisa menggunakannya. Khawatir saya begini. Kita ini kan makomnya adalah mengajak anak-anak beramal soleh. Sholat tahajud, puasa Senin Kemis, ya. Terus kita sholat duha, makomnya ulama besar. Nah, jangan sampai kita ya ada guru kita ini ya pelaku dosa besar. Orang yang gemar berbuat dosa. Nah, jangan sampai pada makom itu guru kita. Gitu ya, Bu Rida ya. Jadi akan dilakukan terus-menerus ya, Bu ya? Untuk sampai hari ini, iya. Baik. Terima kasih, Bu Nurul. Iya. Jadi bukan begini, berarti kalau nggak aku tulisin dosaku, ada yang kusembunyikan, aku bohong dong gitu. Terus aku berdosa, dosa lagi. Enggak, Ustazah tulis aja yang mana yang mau diislah itu yang mana dia. Yang akan Ustazah lakukan untuk tidak diulangi lagi itu yang mana. Misalnya saya contohkan, ya. Ini saya contohkan ke anak saya ya. Misalnya kalau Fatimah itu suka pilih-pilih baju. Nah, jadi saya ambil kesalahan apa yang selalu dia lakukan. Misalnya pilih-pilih baju. Kalau pakai baju suka marah. Kalau nggak masuk ke lubang, itu marah. Gitu kan ya. Nah, poin-poin kayak gitu. Misalnya kalau sholat, orang sudah berdiri, belum berdiri, masih duduk. Misalnya gitu. Nah, itu saya masukkan poin. Saya masukkan dulu misalnya 4 poin, 5 poin, 7 poin di situ. Nah, jadi itu wilayah yang saya akan islah. Setiap hari 1 poin itu saya kasih misalnya penilaian 1000. Kalau semua poin itu sudah nggak dilakukan, ya dalam 1 hari nilainya 1 miliar. Itu saya bikin pahalanya 1 miliar gitu ya. Terus sampai nanti dilihat beberapa hari itu berkurang nggak. Nah, nanti kan ada pengurangan ya. Ukuran kepribadian itu dilihat satu bulan. Kalau dalam 1 bulan dia berubah, nah itu sudah bagus ya. Orang seminggu berubah itu luar biasa ya. Nah, kalau begitu 1 hari langsung berubah total nggak lagi, nah itu luar biasa. Gitu ya, Bu Rida ya. Artinya ya kita memang harus tanpa begini juga kita memang harus menghitung diri kita setiap harinya. Gitu. Bunda. Ya, masih ada yang ingin disampaikan, Bu Rida? Mungkin lebih ini ya, Bu, disederhanakan nanti ya, buat ini kan masih tahap awal, barangkali mungkin bagi sebagian guru juga belum tergambar jelas gitu, misalkan berdosa pada anak itu kan bisa jadi standarnya itu kan kita masih belum paham betul ya, barangkali. Iya, maksudnya penilaian Ustazah aja pribadi yang Ustazah misalnya kelepasan marah sama anak gitu kan, ditulis di situ. Nah, artinya kita tuh udah ngerem diri gitu. Kalau kita pribadi suka ngeblak gitu ngomong ke anak kan. Nah, jadi kita tiap hari kan udah ada rem karena kita mau tulis tuh kan. Kita ada rem tiap hari. Pertanyaan saya, sebelum ini buat guru semuanya dah, mungkin sebagian kecil sudah. Kadang itu bersikap itu nggak ada rem-remnya, pokoknya udah mengalir aja, nggak ada kontrol gitu.
neraka jahanam mengintai gitu kan, nggak merasa diintai, disorotin, itu nggak begitu. Nah, pribadi hati yang bening, hati yang sudah terbina itu langkahnya terasa betul didampingi oleh malaikat yang senantiasa mencatatnya. Dan riadoh, salah satu riadohnya adalah begini. Artinya sebetulnya ini ya Bu ya, ini kalau tahapan saya yang masih awam sekali gitu, barangkali masih levelnya anak-anak. Seperti kalau memang orang ngisi angket gitu, bahwa nanti saya nggak ingin nanti terlalu banyak dosa-dosa yang saya harus tulis di situ gitu. Yeah. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi ini sebetulnya bagus gitu. Tapi Yeah. mungkin barangkali levelnya yang masih yang standar banget gitu. Ya, kita tulis aja kepribadian kita yang ingin berubah, misalnya kan. Oke, Ustazah nggak mau misalnya yang mana, kayaknya yang sama anak gitu ya, nggak mau yang sama suami misalnya. Oh, yang sekitar kerja aja boleh ditulis, boleh. Tapi nanti jangan sampai menyesal ya di padang yaumil mahsyar. Ya. Nah, lebih baik kita berubah ya. Kalau nggak ditulis bisa berubah, itu luar biasa, bagus. Artinya target dari training ini tercapai. Oke, bisa jadi tuh belum sempat ditulis sudah berubah, itu luar biasa. Oke, ya Bu Rida ya. Iya. Iya, kayaknya udah mulai ini sudah ancang-ancang. Mudah-mudahan ini juga motivasi buat Bu Guru semua gitu. Barangkali kita nggak paham, tapi insya Allah ini baik buat kita gitu, dijalankan insya Allah. Iya. Jadi dalam berbuku bisa pakai dua mazhab. Bisa mazhab Nabi Musa, bisa mazhab Nabi Khidir. Kalau mazhab Nabi Khidir, nggak usah banyak bertanya, lakukan saja apa yang dilakukan oleh guru. Kalau mazhab Nabi Musa, dia harus bertanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia harus bertanya. Nah, lakukan keduanya dengan dua mazhab itu. Ya, untuk hal yang memang kita belum paham, ditanyakan. Kita udah tanyakan tetap belum paham, lakukan saja. Kita ukur siapa yang mentadribat kita, yang meriadoh kita siapa. Sekiranya orang yang layak meriadoh kita, udah diam dulu dan kita lakukan. Lihat coba manfaat dari keberkahan ilmu itu dan manfaat ilmu itu ketika kita amalkan. Begitu ya. Insya Allah. Ada lagi? Terima kasih Bu Nurul. Ya, Afwan Bu Nurul. Ya, silakan. Kira-kira indikasinya untuk menilai bahwa kadang-kadang kan kita itu kepedean Bu. Maksudnya kadang-kadang kita berdalih, misalnya anak Bu, kadang-kadang kok saya ini marah untuk kebaikan anak gitu loh, maksudnya. Jadi kadang-kadang sudah menghakimi diri sendiri bahwa ini bukan kategori kesalahan, dosa, tapi alibi untuk biar anak nih ngerti misalnya bahwa ada hal sikap atau tindakan mereka yang perlu dibenahi. Jadi suka kadang membuat keputusan sendiri. Nah, kira-kira untuk memastikan bahwa oh enggak nih, ini masuk dengan ranah boleh dibilang dosa nih kepada anak misalnya. Nah, itu untuk biar tidak abu-abu tuh cara warning buat diri sendiri itu kira-kira acuannya bagaimana Bu Afwan? Iya, yang pertama untuk yang sekarang ini saya masih mengasah kepekaan itu. Jadi Ibu nilailah diri Ibu dengan ilmu yang Ibu punya, yang sudah disampaikan dengan akidah wasyariah yang sudah ada terpatri pada diri Ibu. Nah, nilai dulu sebatas itu, ya. Nanti makom keduanya lain. Kalau Bu Eli kan suka, Bu Nurul gimana ya kalau saya ini begini. Nah, berarti kita sudah menginginkan minta diri kita dinilai oleh orang lain. Paham ya? Nah, ini mau memastikan betul nggak sudah apa yang sudah kita lakukan. Itu sudah tingkat kedua. Ya, tingkat level makom yang kedua. Ini makom saya yakin apa yang dilakukan oleh ustazah itu bukan berarti ustazah tidak tahu hukumnya.
ya, bukan berarti ustazah kosong banget dari pemahaman hukum syara. Hanya saja belum terampil, ya, belum terampil untuk mengamalkannya. Atau karena didorong oleh suatu kondisi membuat ustazah terbiasa melakukannya dan lupa ya kalau ustazah harus segera merubah kepribadian itu. Jadi insya Allah beberapa sikap itu sudah bisa ustazah nilai sendiri dengan akidah wa syariah yang sudah lumayan ya dibekali di Bait Quran ini. Tapi perlukah Bu Nurul kita menilai patokannya apa? Kata Bu Eli, patokannya adalah ya syariat ada dalam Quran wa sunnah. Maka agar amalan kita ya betul-betul benar, terus menimba ilmu. Ya, menimba ilmu ya, terus kita belajar. Nah, nanti ada lagi levelnya ya. Mencintai ilmu kan baru global Bu Nurul bilang ya. Pagi tadi siapa yang dengar ceramah Bu Nurul ya? Ikut kajian Bu Nurul ada nggak ustazah di sini? Oh iya, nanti apa namanya link boleh dilihat videonya ya. Itu Bu Nurul sudah santri udah masuk ke sana. Bagaimana mencintai ilmu, menggali ilmu itu dengan cara apa itu sudah dijelaskan. Di antaranya Bu Nurul jelaskan di sana kan. Apa namanya membuat resum dari setiap ceramah kajian yang kita dengar. Yang kedua meresum buku. Yang ketiga ya kita tuliskan keberhasilan kita, perjuangan keberhasilan kita di sana. Ya, yang keempat nanti kita berupaya menulis sebuah karya ilmiah. Nah, dengan cara itulah kita nanti akan bisa mencintai ilmu. Ya, ustazah ya, diantaranya ilmu itu diikat dengan cara yang saya sampaikan tadi. Itu ya, Bu Eli ya. Jadi, ya biar tajam pisau analisa kita terhadap diri kita, apakah kita berdosa apa tidak, itu kita terus melakukan apa namanya penimbangan ilmu, ya nambah terus ilmunya. Yang kedua caranya lagi dengan apa? Tadi kan dengan menimba ilmu. Yang kedua adalah dengan dekat sama orang-orang soleh. Ya, dekat sama orang-orang soleha. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata yang saya lakukan ini belum, makomnya belum, ada yang lebih lagi gitu. Lebih hebat lagi. Nah, kita kan bisa contoh. Ya. Atau trik-trik atau strategi. Yang ketiga, agar hati kita itu peka banget dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran itu pengen langsung dilakukan. Kalau ada kesalahan itu pengen langsung ditinggalkan. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal sunnah ya ustazah. Ya, dawamkan tahajud. Nanti kita itu ada kalau orang itu bertakwa, ditunjuk oleh Allah dia adalah orang yang bertakwa, hatinya itu tajam. Dia tuh bisa menilai, merasa mana benar, mana salah. Nah, itulah. Jadi bukannya rasa orang yang berdosa, ya. Nah, orang-orang yang mendawamkan tahajud, mendawamkan puasa Senin Kemis, orang-orang yang mendawamkan dakwah, ya, mendawamkan sodako, biasanya itu dalam beramal dia diberikan oleh Allah ketajaman hati untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Dibimbing langsung hatinya oleh Allah. Nah, itulah salah satu bentuk karomah yang Allah berikan. Nah, itu yang kita inginkan, ya. Itu yang kita inginkan. Ya, ada orang ilmunya dikit, tapi itu cenderung hatinya tuh untuk berbuat baik terus, gitu ya. Nggak ada kepikiran mau berbuat buruk, itu berbuat baik terus, tapi ilmunya dikit. Oh, ternyata dia ahli tahajud. Ternyata dia khusyuk dalam doa, khusyuk dalam zikir, ya semangat dalam bersodako, ya dia betul-betul berjuang dalam dakwahnya. Nah itu, ya Bu Eli ya. Ya, ada lagi. Sekarang jam berapa ya? Jam 11 lebih Bu. Oh ya, masih ada pertanyaan? 11:30. Masih ada pertanyaan?
Sudah nggak ada? Ada yang mau bertanya lagi, Ustazah? Ya. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi? Oke. Sudah nggak ada lagi. Jadi, ustazah sekalian, ya, ketika kita memilih jalan hidup dakwah ini, jangan kita berpikiran dalam berdakwah itu kita sudah sempurna. Dakwah inilah yang membantu kita menyempurnakan diri. Karena dakwah ini menuntut kita untuk apa? Yang pertama berilmu. Ya kan? Apa yang mau kita sampaikan? Kalau nggak ada, mau ngomong apa kita? Jadi menuntut kita belajar. Berdakwah ini menuntut kita mengajak orang lain untuk benar. Bagaimana kita mengajak orang kalau kita nggak benar? Lama-lama kita membenarkan diri kita nggak? Berusaha untuk membuat diri kita benar, menjadi orang benar, orang baik, orang yang terikat dengan hukum Allah. Dengan sendirinya itu, diri kita sendiri. Ya kan? Nah, dengan adanya kita akan mengontrol orang lain, ya kan? Pengemban dakwah itu harus mengontrol orang lain, memastikan dia benar apa enggak. Maka kita terampil, kita akan menerapkan ya apa keberhasilan apa kita sudah berhasil mengontrol diri kita, maka kita terapkan ke orang lain. Nah, jadi dakwah inilah yang membuat kita sempurna. Bukan karena kita sempurna kita berdakwah, bukan. Dakwah inilah yang membuat diri kita menjadi pribadi yang sempurna. Kalau kemudian dakwah menuntut kita untuk banyak hal, iya, karena dia mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Bukan sempurna dulu baru berdakwah, bukan. Ya, itu saja. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa. Ya, ustazah sekalian, sebelum tidur jangan lupa perbanyak istighfar ya. Baca sholawat Nabi ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Syukran kasiran semuanya. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Nurul atas bimbingannya. Afwan izin live ya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Assalamualaikum. Izin live ya Ustazah. Ilaliko Ustazah semuanya. Assalamualaikum Ustazah. Izin live ya. Waalaikumsalam. Ya. Udah ditutup belum Ustazah? Ya, alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Afwan, tadi kirain langsung kita tutup.
kajian kali ini, training kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, Ustazah semuanya. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Ustazah semuanya. Terima kasih Ustazah. Ya. Izin live ya Ustazah. Dipersilahkan Ustazah. Syukron ya Ustazah Sinta. Afwan. Tadi kirain langsung. كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. Afwan Ustazah udah selesai ya? Boleh? قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات Apa tadi tidak langsung ditutup? Jadi canggung gini. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من. Ana izin live ya Ustazah. Ya, Ustazah. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم